कारण पुढची ऍक्शन पण काय करायची आहे, पल्स बघायची आणि रेस्पिरेशन. म्हणजे तुम्ही ते फोकस कायम तुमचा मेन, कारण तुम्हाला हे सगळं कमीत कमी टाइम मध्ये करायला ते रूल्स आहे. ओके सर समजलं का? म्हणजे एवढं पिन पॉईंट अॅक्युरेसी आहे BLSच्या स्टेपमध्ये, कुठं करायचं स्टिम्युलस. तेच जर इन्फंट असेल, हे ॲडल्टचं सांगतोय, तेच जर इन्फंट असेल तर एका नजरेमध्ये सगळंच बसते ते, समजलं ना. पण त्याचा मोस्ट सेन्सिटिव्ह असतो तो पाय, सोल, तर त्याला सोलला टॅप करायचं, समजलं, त्याला सोलला टॅप करायचं की जेणेकरून, बिकॉज दिस मोस्ट सेन्सिटिव्ह एरिया ऑफ द इन्फंट. सो दॅट इज व्हॉट इज स्पेसिफिक थिंग्स अ BLS प्रोटोकॉल इज. I'm just giving you one example. My God, now every step is thought like that and everything has an explanation, and that explanation is a scientific research oriented explanation. मला काय वाटतंय, आम्हाला असं वाटलं, त्यांनी तसं केलं. So no Bhavesha talking here, is whatever talking is a science and everything has a question. So if you have a questions and questions and questions, you will get answers and answers and answers. Okay, and if you have no questions, you can learn skills. काय मला माहित नाही, हे असं करायचं तेवढं मला माहिती, even that will save their lives. Okay, so it depends on both the type of student who just want to learn and practice, and also student who wants to have questions. Why like that? Why इथे, why तिथं, असं का पहिला हे का, पहिल्यांदा ते का नाही करायचं. So everything will be answered, but probably not in this awareness program. Awareness program will be more like just telling you steps. Okay, so have you realized the response is the first you check. म्हणजे तुम्ही काय चेक केला, ब्रेन पर्यंत ब्लड पोहोचते की नाही. सो इज नॉट रिस्पॉन्स. सो फर्स्ट थिंग इज अ नॉन रिस्पॉन्स. त्याला दोन येणार ना, एक तर रिस्पॉन्स करणार किंवा नाही करणार. सो लेट अस गो फर्स्ट बॅड थिंग, नो रिस्पॉन्स. सो नो रिस्पॉन्स मीन्स देर आर टू थिंग्स. एक तर हार्ट लंग बंद आहे किंवा हार्ट लंग चालू आहे, खरं ब्रेन खराब आहे. करेक्ट और नॉट? ओके, सो लेट अस अगेन एज आई सेड, वर्स्ट कम वर्स्ट, पहिला बघा हार्ट लंग बंद आहे का. करेक्ट और नॉट? तर हार्ट लंग बंद आहे ते कसं चेक करणार? चेक फॉर अ पल्स अँड चेक फॉर अ ब्रेथ. ओके, अँड दोज बोथ द थिंग्स हॅज टू बी डन सायमल्टेनियस. ओके, सो तुम्ही बघितला कसं, सो ऑलवेज सी अ कॅरोटिड. आणि आय एम टॉकिंग अबाउट ॲडल्ट. ओके, देयर इज अ डिफरंट BLS फॉर ॲडल्ट, चाइल्ड अँड इन्फंट. आणि ते सगळं त्या कोर्समध्ये असतं, म्हणून इट रिक्वायर्स 6 to 8 hours. ओके, सो हिअर आय एम टॉकिंग ओनली अबाउट ॲडल्ट. ठीक आहे, सो इन ॲडल्ट which pulse you check is the nearest pulse to the heart, carotid pulse. ठीक है, so how to check it? It's actually you people know about it. It's very simple. Is इथं दाखवलेलं, what is this? Cricoid cartilage. Okay, the Adam's apple, whatever you call it as a, okay, put your hand there and slide on your side. So I am sitting on this side, slide on my side. Slide up to where? Then you will find one gutter, small depression exactly in front of this sternocleidomastoid muscle. Okay, here. Correct? Here you can feel it. Just go into that gutter. Okay, so hold it like that, like this. Okay, and now you are doing two things. You have two sensations. You are using your multitasking here. Okay, every day you do a lot of multitasking on mobile and laptops and classes. You can do so many things at a time. Class is going on. Okay, along with that you play game also, khalcha bazula, and everything you can do, you know. So just do the simple multitasking here, that you feel also and observe also. So feel with this hand the pulse, at the same time observe whether the chest is moving or not. Okay, that is called a checking for pulse and also observing for breaths. Check breaths and check pulse. Correct? If the person, so you just slide it like this. This procedure has to be done for 10 seconds. Not more than 10 seconds at all. Correct? Not more than 10 seconds at all. So what you are trying to do at that moment, in those 10 seconds you are trying to see whether the pulse, if pulse is there, heart is pumping. Means it is not cardiac arrest. Simple. If the breaths are there, okay, then it is not a respiratory arrest. The lungs is working. And if both are not working, means pulse is not palpable and the breath is not visible, it's a cardiorespiratory arrest.
as simple as that. Does it require a great medical knowledge? Even lay person can do this. आता lay personचा प्रॉब्लेम कुठे आहे? प्रोबॅबली पल्स. तुम्हाला थोडी तरी सवय आहे पल्स, ऍटलीस्ट रेडियल बघून थोडी तरी सवय आहे. आता lay person does not know this. So answer is what? You try, do it for 10 seconds. If you're not sure pulse is not there, consider it is not there. If you're not sure pulse आहे की मला कळत नाही, consider it is not there. Because response is not there. मी रिस्पॉन्स नसणाऱ्या पेशंट मध्ये बोलतो, विक्टिम मध्ये बोलतो. करेक्ट और नॉट? ठीक आहे ना? सो रिस्पॉन्स नाही आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही पल्स आणि रेस्पिरेशन चेक सायमल्टेनियस, नॉट मोर दॅन 10 सेकंड्स. करेक्ट? आणि आता असं समजा देर इज नो पल्स, देर इज नो ब्रेथ. करेक्ट? नाउ व्हॉट वी कॉल दॅट? कार्डिओरेस्पिरेटरी. आणि वन्स कार्डिओरेस्पिरेटरी आले सो असेसमेंट इज डन. ठीक आहे? आता ह्याच्यामध्ये दोन ठिकाणी मध्ये मध्ये आपल्याला काही गोष्टी करायच्या. हे मी तुम्हाला मेजर चंक सांगितला असेसमेंटचा, पण असेसमेंटचा जो स्टेप्स आहेत त्या अशाच नाही आहेत. पहिल्यांदा एक काहीतरी ऍड करायचं आहे आणि रिस्पॉन्स आणि चेक फॉर पल्स आणि ब्रेथच्या मध्ये काहीतरी करायचं. यू हॅव टू ऍड. ओके, व्हॉट आर द टू डिफरंट थिंग्स? फर्स्ट थिंग, even before checking the response, you need to check scene safety. What do you mean by scene safety? There are two things to see in the scene safety. The first thing is where there is a victim. You have to check within a few seconds with your all the senses, your eyes, your ears, your nose. So smell, आवाज, visualization, whether the scene is safe for you as well. फ्लड आहे, आग आहे, रायट्स चालले रोडवर. वी डोंट वॉन्ट टू विक्टिम्स अँड नोबडी इज देअर टू रेस्क्यू. बरोबर आहे ना? काहीतरी रायट्स चालले, त्यांनी ठोका लागलेत एकमेकाला आणि तुम्ही ते असं काहीतरी कोणाला जर करायला गेलं तर तुमच्या पण डोक्यावर एक पडणार आहे, एवढं समजून घ्यायचं. मग कायच नाही ना, त्याचं पण काय होणार, तुझं पण काय होणार, काहीच कोणाचं नाही होणार. सिमिलरली फ्लड, सिमिलरली आग लागले, समजलं की किंवा इलेक्ट्रिक शॉक, म्हणजे इलेक्ट्रिक देर इज अ स्पार्क अँड यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग देअर ओनली, ज्याला लागले त्याला, वेअर देर इज समथिंग कॅन फॉल फ्रॉम युअर हेड ऑल्सो. नो, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू चेक, बट देन दॅट डज नॉट मीन दॅट for hour and two you are checking whether everything is safe or not for doing it. It has to be in second. Within, when you're coming and reaching up to the victim, you should be knowing, okay, this is just a sense that is okay or not. If it's not okay, don't do anything, leave the victim, get to the more safer place. The rule in BLS is you can't, for one person, you cannot have a second person having the risk of happening same thing. You understood? So when if something happens in the middle of the road, don't try to do the BLS in the middle of the road. You have to get that victim to the side of the road. Okay? Otherwise it can be deadly for anybody who is doing anything in between the road, in a highways. Okay? With all those Mercedes and all those kind of coming, which people just doesn't have any vision for that. Okay? They only have speed. So always remember to go. So this is very important. Important, but does not mean that is excuse. आणि म्हणून मी तुम्हाला पहिल्यांदा ते शिकवलं. पहिला मी तुम्हाला रिस्पॉन्स आणि पल्स आणि ते शिकवलं कारण डोक्यात तेच जायला पाहिजे. हे इम्पॉर्टंट आहे, पण नॉट एन एक्सक्यूज. इट शुड बी विदिन व्हेरी फ्यू सेकंड्स. करेक्ट? व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यात दुसरा पार्ट जर तुम्ही बघितला ना, तो यावर्षी 2020 ला, यावर्षी मागच्या वर्षी ऍड केले 2020 ला. Every 5 years the protocol gets updated and confirmed. Okay? By after the research. So जेव्हा CPR होतं, BLS होतं, त्याचं पाठवलं जातं BLS सेंटरला की आम्ही असं केलं, त्यातनं वाचला नाही वाचला, काय झालं चूक, आणि त्याच्यातनं हे नवीन प्रोटोकॉल आणि नवीन थोडे चेंजेस होत असतात. तर त्याच्यामध्ये थोडंसं जे ऍड केलेलं आहे ते इज समथिंग. ऑल्सो लुक ॲट सम काइंड ऑफ अ पॉइझन or something which can tell you exactly the diagnosis, pinpoint at that moment only. आता उदाहरणार्थ विक्टिम पडलं, मला कोणीतरी घरी फोन केला की असा साईन लवकर या जरा घरी, आमचे असं झालंय आणि ते, आणि यू रश टू द साईट, तुमच्या घरच्या बाजूलाच म्हणा किंवा हॉस्पिटलमध्ये कुठेही, अँड यू रश टू साईट, यू सी ओके घरात आहे, सेफचा काय सेफ्टीचा एवढा इश्यू नाही, बट द सेम टाइम यू सी देर इज सम बॉटल लाईन and which is organ of phosphorus. Okay,
So you know, because you are going to give mouth to mouth breath. So this is for your safety as well. Not only but safety, but you also know पुढच्या मी पॉइंट सांगणार आहे त्याला तुम्हाला हेल्प होणार. सो यू नो तसंच एखादा स्नेक की ज्याला कोणीतरी मारलेला आहे पण सांगायचं विसरत काय झालं नेमकं आणि तुम्ही जाता मग तुम्हाला कळते देयर इज स्नेक किंवा असे काहीतरी एन्व्हायरमेंट वेअर यू कॅन डायग्नोज अ पिन पॉइंट किंवा झोपेच्या गोळ्या आहेत कंपोज भरपूर आहे सो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दॅट. सो यू नो व्हॉट इज दॅट व्हाय बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप जी करायची म्हणजे मग त्याच्यानंतर तुम्ही बघितल्यावर तुमच्या लक्षात आलं हे किंवा हे काहीतरी इथं जवळ दिसतंय करेक्ट ऑर नॉट. मग तुम्ही काय करणार चेक फॉर रिस्पॉन्स. सो फर्स्ट स्टेप इज सीन सेफ्टी अँड लुकिंग फॉर सर्कमस्टेन्शियल एव्हिडन्स ऑफ दॅट समथिंग विच इज हॅपन टू द सर्कमस्टेन्शियल एव्हिडन्स. पण हे दोन्ही गोष्टी करायला प्लीज डोंट टेक सेकंड्स ऑर मिनिट्स. इट्स ओनली बाय द टाइम यू आर कमिंग आणि असं करतच येऊन बसूपर्यंत जेवढं काही चेक होतं तेवढंच. प्लीज डोंट स्पेंड मोर टाइम टू डू दॅट. That is what is my important thing to tell you. Okay. After that, then what you will do? Second step. Check for response. First check is scene safety and circumstantial evidence. First step. Correct? Second step. Check for response. Second step. Third and fourth step together. कुठली सांगितलेली? Check for pulse and respiration together. So there is something remaining third step. Correct? That third step is activating emergency response system. In very general word, call for help. In medical word, activating emergency response system. जे तुम्हाला आवडते ते घ्या. But again, कंसामध्ये it is in the purview of your scope where you are doing the BLS or you're supposed to do the BLS. और CPR. म्हणजे काय फॉर एक्झाम्पल कॉल फॉर हेल्प. ओके आता फॉर एक्झाम्पल इथं एक 50-100 लोक आहेत त्यांनी सपोज समथिंग हॅपन्स टू मी ऑफकोर्स 49 पीपल विल फ्लाय आय डॅम गॅरंटी बिकॉज देयर इज अ डोर ओपन बिहाइंड. ओके अँड maybe one who had some kind of thing might be, but then how the person will what the help? The help is what? If there are 2 or 3 people here, the help is not like की सगळे जण पहिला फोन लावूया रे खाली कॅज्युअल्टीला कोण आहे बघूया डॉक्टर आणि ते डिस्कस करतायत फोन लावूया काय करूया. That is not help. Calling for help. A calling for help is when there are 2 or 3, one person will directly see the response. The other 2 will find a help. So you have to save the time. असं स्टेप दिलेत म्हणजे असं स्टेप वाईजच करायचं 15 जण असले तरी नाही पहिला सगळेजण मिळून हेल्प बघूया. नॉट लाईक दॅट. इजंट इट? सो स्टेप्स आहेत बरोबर आहे त्याच्यानं एकानंतर दुसरी करायची आहे पण हे कोणासाठी एकटा असेल 2 असतील तर यू कॅन डू समटाइम्स सायमल्टेनियसली. करेक्ट? यू अंडरस्टूड? सो दॅट जे ऍक्टिव्हेटिंग इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सिस्टीम ही जी स्टेप आहे ती स्टेप सिंगल असताना काय करायचं आहे ती वेगळी आहे, 2 जण असताना काय करायचं ती वेगळी आहे, 4 जण असताना काय करायचं आणि तुम्ही कुठे आहे ते पण. आता हॉस्पिटलच्या आयसीयूच्या बेडला आणि कसली हेल्प मागायला लागलाय. यू आर आयसीयू डॉक्टर, यू डोंट हॅव टू कॉल एनी हेल्प फॉर दॅट, यू हॅव टू डू द फर्दर थिंग इमिजिएटली. Isn't it? So not like that. So depending on where you are and how many you are, you decide what is help. For example, now let us go to the more common scenario, like on the road, you are alone. In that case, get your mobile, call your friend or call your casualty or call 108. Correct? Tell exactly where you are and you are having a victim. Please come with AED. त्यांना सांगायचं तुम्हाला. करेक्ट? अँड नॉट ओनली दॅट, आता बघा, अँड कम विथ ॲट्रोपिन, कम विथ फ्लुनेझापिन, अँटीडोट फॉर व्हॉट एव्हर यू सीन अँड दॅट सर्कमस्टेन्शियल एव्हिडन्स. लक्षात आलं? बिकॉज दॅट कॅन तुम्ही काय करणार आहे BLS, तुम्ही फक्त दाबत राहाल तेवढा हार्ट पंप करत राहील पण ते बरं कधी होणार आहे त्याला ॲट्रोपिन दिल्याशिवाय ते बरं होणार नाही आहे. आणि यू हॅव ॲट्रोपिन 4-10 एम्प्युल आल्याला पहिला तिथं समजा टीमच येणार नाही येताना 108 मधून 2-4 जण लोक येणार किंवा कॅज्युअल्टीतनं तुम्ही 2-4 लोक बोलवताय आल्या बाकी सगळं चालू राहील CPR. तोपर्यंत एखादा जेलको लावून त्याला ॲट्रोपिनचा शॉट दिला तर इट इज इव्हन शिफ्टिंग करायच्या अगोदर अँटीडोट देत आहे विच कॅन सेव्ह मोर लाईफ्स. कारण शेवटी ॲम्ब्युलन्स मधनं करत नेणं इट इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज अ लिटल बिट.
सो दॅट्स वाय देयर इज अ सर्कमस्टेन्शियल एव्हिडन्स बघणं गरजेचं आहे. जर असेल तर लगेच तुम्ही जेव्हा फोन करताय त्याच वेळेला सांगणं गरजेचं आहे ॲट्रोपिन घेऊन. यू अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो व्हॉट इज द थर्ड स्टेप कॉल एज? Call for help or activating emergency. So activating emergency response. So emergency response system can be anything. For example, मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये किंवा इव्हन तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये समथिंग कॉल्ड एज कोड ब्लू टीम. ती कॅज्युअलिटीत बसलेलीच असते. त्यांना कुठूनही कॉल आला ना, ते कुठे फक्त आलाय तिथून ते जस्ट रश विथ एव्हरीथिंग. एईडी असते त्यांच्याकडे, सगळं बाकीचे मेडिसिन्स असतात, एव्हरीथिंग विथ एव्हरीथिंग दे हॅव, बॅग अँड मास्क, व्हेंटिलेशन वगैरे सगळं. दे जस्ट रन विथ देअर बॅग अँड दे गो टू द इव्हन दॅट वॉर्ड मध्ये जरी कॉल आला तरी त्या पेशंटला कॅज्युअलिटी मध्ये नाही शिफ्ट किंवा आयसीयूत नाही शिफ्ट केलं जात. कोड ब्लू टीम गोज देअर, स्टेबिलाइजेस द पेशंट अँड देन दे शिफ्ट टू द आयसीयू. सो दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऍक्टिव्हेटिंग इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सिस्टम. अँड त्याच्यापेक्षा एकदम टोक दुसरं कुठलं आहे? रस्त्यावर कोणी नाही आहे, तुम्ही एकटे आहात, मूवी बघून घरी चाललेला आहात रात्रीची 12 आणि कोणतरी तिथं रोडवर पडलेला आहे, तुम्हाला माहित नाही काय. यू वेंट, check the scene safety, not looking very anything suspicious, so you check for a response and then you don't get a response. What are you supposed to do? Mobile, call your friend and ask that friend to call the help so that you don't lose a lot of time. है की नाही? आणि if you are so much techno savvy, तुमच्याकडे ते सगळं आहे मोबाईल मध्ये. इमर्जन्सी नंबर असतो, एक दाबला की डायरेक्ट मग तुम्ही करून ठेवायचं. आयुष्यात कधी देऊ लागलं तरी त्या फ्रेंडला सांगून ठेवायचं. ज्यावेळेला ह्याच्यावर हा एक नंबरवरून डायल केलेला कॉल तुला आला की यू रिमेंबर दॅट आय एम इन, आय नीड अँड यू नीड टू, मग त्यावेळेला तुम्ही त्याचा कॉल आपोआप लागू शकतो ना. तुम्हाला नंबर डायल नाही करायला लागत. एक नंबर, यू हॅव एव्हरीथिंग. आय थिंक इट्स देअर इन एव्हरी मोबाईल इफ आय एम नॉट रॉंग. सो सेव्ह, अँड नॉट ओनली दॅट, 2 नंबर यू सेव्ह सम कॅज्युअलिटी, 3 नंबर यू सेव्ह 108 कॉल अँड जस्ट टेल युअर एक्झॅक्ट पोझिशन. ते टेल करायची सुद्धा गरज नाही. जर लोकेशन चालू असेल तर यू कॅन डू युअर, डोंट हॅव टू टेल. ओके, इवन मी अँड माय सन इज ट्राइंग टू प्रिपेअर अ ॲप फॉर दिस, एक्झॅक्टली फॉर दिस. सो यू हॅव अ ॲप, कारण हे तुम्ही सगळं शिकणार. 15 दिवस काय प्रॅक्टिस नाही केलं तर काय, मग दुसरे क्लासेस असतात, बरेच कामं असतात आपल्याला, एवढी कामं आहेत, आपण कॉलेजला जातो, तर यू विल फॉरगेट द स्टेप्स, आहे की नाही? मग अशा, पण यू नो बेसिक, पण तुम्ही यू विल फॉरगेट द स्टेप्स. इफ यू हॅव अ ॲप विथ डायरेक्ट जस्ट तिथं त्या विक्टिमच्या समोर ठेवायचं आणि यू जस्ट, आणि वर्बल तुम्ही नुसतं स्टार्ट केलं की ऑटोमॅटिकली कॉल जाणार, ऑटोमॅटिकली लोकेशन जाणार, यू डोंट हॅव टू डू एनिथिंग. करेक्ट? अँड देन ऑटोमॅटिकली स्टेप्स पण येणार, आणि दॅट इज वर्बल. एका बाजूला टाइम येणार, नाऊ चेक फॉर रिस्पॉन्स, त्याच्यावर अॅनिमेशन येणार, रिस्पॉन्स चेक करायचं कसं करायचं. तुम्ही विसरला असेल तर त्याच्यावर अॅनिमेशन दाखवणार. सो यू चेक लाईक दॅट, ते कसं चाललंय तसं तुम्ही नुसतं करत राहायचं. तुम्ही एकदा ऑलरेडी शिकलेला. सो यू डोंट रिक्वायर मच, बट ओनली जस्ट टू डू द परफेक्ट स्टेप वाईज. आणि त्या टायमिंग मध्ये 10 सेकंद झाले की पुढची स्टेप. Isn't it? So all in all, these are the 4 steps for assessment. Okay, so what are the 4 steps? Can we go one more time, just revise? Anyone with first step? What is first step? Scene safety and circumstantial evidence. Absolutely correct. Okay, whenever you reach the victim, scene safety for you as well as that victim, कारण तुम्ही त्याचा हार्ट चालू ठेवणार सगळं आणि वरनं काहीतरी पडणार, संपलं सगळं, आहे की नाही? दॅट शुड नॉट हॅपन. ओके, सीन सेफ्टी, देन सर्कमस्टेन्स, दॅट इज फर्स्ट स्टेप. ओके, एनीबडी विथ सेकंड स्टेप? चेक फॉर द रिस्पॉन्स. ओके, अँड वेअर वुड यू चेक? Shoulder. And what you will look for? Response. You will look for any kind of response. The minimalistic response is just maybe moving, trying to open the eyes. Okay? No response is absolutely nothing. ठीक है? Response. What is the third step? Activating emergency response system according to where you are. तुमचा मित्र आहे, त्याला सांग तुझं तू कर, आता कोणाला पण हेल्पला बोलव, मला माहिती नाही, आय एम गोइंग नेक्स्ट. ओके, सेव्ह टाइम अँड डू दिस. ऍक्टिव्हेटिंग इमर्जन्सी रिस्पॉन्स. अँड व्हॉट इज द फोर्थ? येस, चेक फॉर पल्स अँड रेस्पिरेशन सायमल्टेनियसली. पाठच करायचं सायमल्टेनियसली. ओके, अँड नॉट मोर दॅन 10. आता या प्रत्येकाला ना सायंटिफिक रिझन आहे. ह्या स्टेप असंच करायचं. तुम्हाला प्रश्न काय पडतात का याच्यामध्ये? असं म्हणजे असं कसं? पहिला का नाही चेक कर पल्स आणि रेस्पिरेशन? कॉल का हेल आतमध्येच कशाला वेळ घालवायचा?
पल्स आणि लवकर चेक केलं तर आपण लवकर करू शकतो ना. असा प्रश्न पडतो का नाही? नाही सर, तुम्ही आलाय, तुम्हालाच प्रश्न पडणार, तुम्हीच उत्तर देणार. हा, एनी रिझन? कॅन यू आन्सर? प्रश्न मी विचार. डू यू थिंक इट इज अ व्हॅलिड क्वेश्चन ऑर नॉट? जोपर्यंत आपण ते हेल्प करून ते पुढची स्टेप करतो तोपर्यंत दुसरं कोणी ते आपल्याला हेल्प करायला येईल पुढच्या स्टेप करायला, मग आपल्याला सोपं होईल पुढचं सगळं करायला. पण समजा तुम्ही पल्स चेक केली आणि हे अजून केलंच नाही, हेल्प केली, हेल्प मागवली आहे, पण त्याच्यात पल्स पण आहे आणि ब्रीदिंग पण आहे, कशाला त्रास देते तिला? असा होऊ शकतं ना? येस. Any unresponsive person, even if his pulse is there and breathing is there, likely to go into the cardiorespiratory arrest within, because you don't know what is the cause of his brain problem. Correct? Number one. आणि जे तुम्ही बोलला ते अगदी बरोबर आहे की once you start and chest compression, your both hands are warm and you can't stop in between chest compression for more than 10 seconds, because that is a science, that is a research study. When you are doing chest compression, if you stop more than 10 seconds, त्या वेळेपर्यंत जेवढं काम तुम्ही केलेलं आहे ते वेस्टेज. हार्ट एकदा स्टार्ट तुम्ही केलं, स्टार्ट म्हणजे तुम्ही वरून दाबता म्हणजे हार्ट स्टार्ट करता. ओके, इट्स व्हेरी सिम्पल. गाडी ढकलतो ना, सेम तसंच आहे, बरोबर आहे की नाही? मग तुम्हाला लक्षात आहे का, गाडी ढकलताना सुरुवातीला प्रॉब्लेम येतो, पण नंतर एकदा ती मुवमेंट व्हायला लागली, बरोबर, आणि तुम्ही थोडा वेळ थांबला तर परत सुरुवात करायला काय होतं, परत ते पुश आणि परत, पण तेच एकदा ढकललं आणि एकदा चालू, मग तुम्ही यू कॅन कीप ऑन पुशिंग इट फॉर लॉंगर डिस्टन्स अँड करेक्टली. दॅट इज एक्झॅक्टली द सेम थिंग हार्टमध्ये. अँड दॅट्स वाय यू कॅनॉट टेक मोर दॅन 10 सेकंड्स ऑफ गॅप बिटवीन अ चेस्ट कम. कारण तुम्ही जे करताय हार्ट पंप वाले, ब्लड सगळीकडे पोहोचते, मेंदूपर्यंत पोहोचते, किडनीला पोहोचते, लिव्हरला पोहोचते, गटला पोहोचते, सो नो टिश्यूज डाईंग. ओके, अशा वेळेला सो आणि यू आर गिव्हिंग ब्रेथ्स ऑल्सो. सो अशा वेळेला तुम्ही त्याच्यामध्ये जर 10 सेकंदाचा गॅप पडला तर इट इज ऑलमोस्ट लाईक अगेन कार्डियक अरेस्ट. अँड दॅट्स वाय यू टू कॉल हेल्प बिफोर स्टार्टिंग चेस्ट कम्प्रेशन. मध्ये तुम्हाला वेळ मिळणार नाही. ओके, मध्ये तुम्हाला वेळ मिळणार नाही. सो दॅट इज द रिझन वाय यू शुड कॉल हेल्प इवन बिफोर चेकिंग पल्स. दोन रिझन. एक तर रिस्पॉन्स नाही आहे, म्हणजे दिस पर्सन भले त्याला काय बीएलच नाही लागणार, पण त्याला घेऊन तर जायला लागणार, त्याचा मेंदू काम करत नाही, रिस्पॉन्स काय कारण आहे आपल्याला माहित नाही. सो ऍटलीस्ट ॲम्ब्युलन्स विल बी रिक्वायर्ड, सम हेल्प विल बी रिक्वायर्ड फॉर एनी पर्सन इज अनकॉन्शियस. सो यू कॉल. आणि हे चेंज केलेलं 2020 ला, पूर्वी एक्झॅक्टली अपोजिट. कॉल फॉर हेल्प वॉज लेटर. सो दिस इज द थिंकिंग अबाउट एव्हरीथिंग. ओके, believe me. And you know, like, very important thing, every minute delay in BLS increases mortality by 17%. Every minute delay in BLS म्हणजे ज्या वेळेला विक्टिम दिसला की त्याला असेसमेंट करण्यापासून तुम्ही CPR चालू करणार ना, चेस्ट कंप्रेशन, करेक्ट, त्या डिले मध्ये जर 1 मिनिट डिले होत असेल ना, तर त्याचे मॉर्टॅलिटी रेट 17% वाढणार. And that's why this assessment also has to be done in a quick and roughly takes not more than 20 to 30 seconds. Out of that, pulse and respiration check should not be more than 10 seconds. Response may be 5-10 seconds. Calling for help, if you're alone, will take more time. Understood? But then 2 or 3 are there, no time. So all in all, 20 seconds minimum, maximum. All this has to be, not more than that. You should not spend more than that for assessments. So everybody understand assessment? कोण करून दाखवणार? व्हिडिओ झाला, मी एक्सप्लेन केलं, आता बघू त्याच्यात. हो, त्याच्यासाठीच आणले, फोटो काढण्यासाठी नाही. यस, एनीबडी? जसं तुम्ही व्हिडिओ बघितला का नाही व्हिडिओ असेसमेंट, सेम इथं करायचं. आता मी ज्या 4 स्टेप तुम्हाला सांगितल्या ते त्याच्यावर करायच्या. सगळे कोलॅप्सच आहे, ए टू झेड. आपण दोघं तिघं जातो. सगळ्यात जास्त कोलॅप्स कोण आहे त्याच्यावर BLS करावं लागणार.
नाहीतर मी सरळ मॅडम सांगतो त्यांनी उठवायला चालू करतील मग तुमचं अवघड होईल. आणि चेस्ट कंप्रेशन तर सगळ्यांना करायचंच आहे, पण एक 2-4 जण हे जर करू शकला, सी दिस इज व्हॉट that is what is deficiency in you people. You don't want to learn practical things because I don't know from where that mindset comes that somebody is watching me or judging me. You don't want to learn. बघा तरी मला 4 आता एवढं शिकलो मी, व्हिडिओ बघितला, एक्सप्लेनेशन ऐकलं, मला याच्यावर करता येते की नाही हे तर बघू ना. काय एकेकाचा क्लास घ्यायचा वेगळा, एक रूम तुमच्यासाठी मग तिकडे येणार कारण तुम्हाला यू फील सो शाय. आणि इमॅजिन याच्यावर करायला एवढं लाज वाटते, कसं करणार तुम्ही? ते विक्टिमवर रोडमध्ये जेव्हा 50 लोक तुम्हाला विचारणार कोण आहे तुम्ही, काय करायला लागला, हे काय, त्याचे बायकोवर विचारेल. नो, इट्स नॉट अ जोक. यू हॅव टू हॅव दॅट काइंड ऑफ करेज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस. लाईफ सेव्हिंग इज नॉट इझी, आहे की नाही? पण सगळ्यांना कौतुक पाहिजे. मी कोविड वॉरियर आहे, माझं सर्टिफिकेट कुठं आहे? बरोबर आहे की नाही? सगळ्यांना प्रेस्टिज पाहिजे, सगळ्यांना पाहिजे की मला डॉक्टर आहे, मला नको काय प्रेस्टिज का, मला व्हॅल्यू नाही काय, असं कसं काय, मला तुम्ही का म्हणत नाही, तू का म्हणाले? सगळं काय न करता पाहिजे. दॅट इज अ प्रॉब्लेम. इफ यू वॉन्ट टू स्टँड आउट, यू वॉन्ट टू गेट इन समथिंग लाईक दॅट, यू नीड टू रिअली स्टँड आउट आणि लर्न. हे आज करा नाही करा काय प्रश्न नाही आहे तुम्हाला, पण आय एम जस्ट टेलिंग यू द अदर पार्ट ऑफ लाईफ. बी मोर प्रोएक्टिव्ह. यू आर लाईफ सेवर्स. अंडरस्टूड? इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, चलो डू इट, डोंट वरी. व्हाय आर यू वरिंग? यू विल मेक 100 मिस्टेक्स हियर. आणि काय मिस्टेक आहे त्याच्यामध्ये? एवढी मोठी गोष्ट काय? कुठले घ्या तुम्हाला जे आवडत ते यू चूज युअर विक्टिम. वी डोंट माइंड. काही बोलायचं नाही, डायरेक्ट करायचं, कारण तिथं मी नसणार, है की नाही? यू जस्ट डू इट and everybody will watch. Don't worry about it. Whatever you will learn, म्हणजे काय आतापर्यंत, just do it. 100% चुकून दे, काही प्रॉब्लेम नाही. पूर्ण मराठी असं काही नाही, आपण लाईफ तमिळमध्ये पण वाचवू शकतो. हॅलो काय आता फोनवर मराठी नमस्कार म्हणतो, त्या हॅलोच म्हणतोस ना. बरं आहे का? आर यू ओके? ओके, करेक्ट. सी, लर्न. पहिली स्टेप, डिड यू लर्न? इथं सोपं आहे. मी सांगितलं ऐकणं सोपं आहे, समजणं सोपं, करणं मग कळत नाही काय मराठी आहे का इंग्लिश आहे का. असं असू शकतं का डॉक्टर? नाही, म्हणजे करणं म्हणून तुम्हाला म्हणतोय. तुम्ही केलं ना मग कळेल. आणि हे जे कॉन्फिडन्स आहे ना, डोंट टेक इट ॲट ऑल ऑन यू. You are actually you are much better than all these people who are sitting. Remember that thing. Okay? ते तर फार सोपं आहे तिथं बसून सगळं करा. Okay, so literally no doubt about that. Whatever you do, I'm just telling what they will be doing much worse than you. Okay? So इथं ते करताना मग प्रश्न पडतो, अरे काय बोलायचं, काका म्हणायचं का मामा म्हणायचं, काय म्हणायचं याला, काय बोलायचं काय. प्रश्न पडतो. प्रश्न पडणार आहे की नाही? कारण तर प्रश्न पडणार, कधी केलं तर पडणार. ठीक आहे? ओके. डू कॉल. सपोज तू आलो नाहीस, असं म्हणजे आता आलो नाहीस ना तर काय करणार? पण तू काय कॉल, राईट? डू. टू whom you will call? और नाही आता सध्या ह्या सिच्युएशनला काय कर? सपोज युअर आलो ना, ही सिच्युएशन म्हणजे नॉट लाईक दॅट, एकटाच आहेस, पण तू काय करशील? मोस्ट लाईकली टू कॉल 108 बिकॉज इट्स देअर जॉब. आणि त्यांच्याकडे सिस्टम आहे अशी की तुमचा फोन कॉल उचलला नाही गेला तरी ते तुम्हाला रिव्हर्स बॅक करतात तुमचा कॉल एकदा त्यावर पडला. आणि त्यांच्याकडे BLS विथ AED विथ सगळं करणारा माणूस त्या याच्यामध्ये असतो. तुम्ही जर तुमच्या फ्रेंडला जरी सांगितलं तरी त्याला तेच करावं लागणार आहे. पण जर तुम्हाला असं वाटते की मला माहित नाही माझ्या फ्रेंडला लागेल न लागेल किंवा त्याला, तर 108 कॉल पण करू शकता तुम्ही. ठीक आहे? दॅट इज अ लाईक. ओके, एक्झॅक्ट लोकेशन सांग. येस, व्हेरी इम्पॉर्टंट. लोकेशन सांगितलं तर त्यांना तू बोल. फोन करू नको, लावल्याचं थेरी बोल. हां, बोल. काय फोनवर बोलशील ते बोल. त्यांना टाईप केलं, तू काय सांगशील? इमर्जन्सी केस आहे आणि एक्झॅक्ट लोकेशन सांग ना तू बोल एरिया. ना, या हॉलमध्ये आहे मी. डांगे कॉलेज असल्याच्या गेट समोर आहे. सांग ना जे काही आहे. डांगे कॉलेज असल्याच्या गेट वरती आहे हां. आणि इमर्जन्सी फोनवर बोल, बाहेरशी नको. बोल.
Simultaneously. 10 सेकंद करावं. 6 ते 10 सेकंद. मग त्यासाठी घड्याळ बघा ना. मोबाईल वर इट शुड बी मिनिमम 6 seconds, maximum 10 seconds. If there no pulse, आणि घड्याळाकडे बघत असताना मग तुझं श्वासकडे लक्ष नव्हतं. म्हणून घड्याळ आणि ते तुझे त्याच्या छातीवर विक्टिमच्या तुझा हात असायला पाहिजे असा. ओके, दोन्ही असं हे जे आहे ना जेवढं जवळ जेवढं तुझे असं असेल, सो दॅट यू कॅन ऑब्झर्व दिस दिस अँड दिस. सो दिस इज मल्टी विजन अँड पल्स फील. ओके, अँड दॅट टू 6 to 10 seconds. व्हेरी इम्पॉर्टंट 6 seconds, बिकॉज तुम्हाला 6 सेकंद केला तर गुणिले 10 केला तर एका मिनिटातला पल्स रेट कळतो. कारण कार्डियाक अरेस्ट इज नॉट मीन बाय 0 पल्स रेट. If the pulse is less than 60 also it is cardiac arrest. ओके, आता हे लेफ्ट आहे म्हणून तुम्हाला म्हणतो कोर्स फार वेगळा आहे. हे अवेअरनेस आहे म्हणून मी फार डीप तुम्ही डॉक्टर आहे म्हणून हे तरी सांगतोय मी. जनरल लोकांनी सांगाल ते उठून जाते काय एवढं कॉम्प्लिकेटेड आहे हे काय असं नाही. म्हणजे कारण पल्स लागली तरी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे किती आहे. कारण ती 60च्या म्हणजे ते 60च्या आत आहे ना, म्हणजे पुढच्या 10 सेकंदात ते बंदच होणार. 60च्या आत कुणाचं जो ऍथलीट नाही आहे. ओके, पण जो ऍथलीट आहे तो उठेल सुद्धा ना रिस्पॉन्स दिल्यावर. समजलं का? म्हणजे रिस्पॉन्स याचा नाही आहे ना, त्याची जर हार्ट रेट लेस दॅन 60 असेल पल्स तर तो अरेस्ट मध्येच आहे. समजलं का सगळ्यांना? आणि ब्रेडिकार्डिया ना, सो ब्रेडिकार्डिया इज नथिंग बट गोइंग इनटू असिस्टंट. म्हणजे बंदच पडणार आहे त्याचा. कारण जर रिस्पॉन्स नाही आहे म्हणलं तर ब्रेडिकार्डियाचा अर्थ आहे त्याच्यामुळेच रिस्पॉन्स नाही. तेच एखादा ऍथलीट जो झोपतो, जो एकदम फुल फिजिकली फिट आहे, त्याचा हार्ट रेट 30, 35, 40 असतो. करेक्ट, पण त्याला उठवल्यावर तो उठतो पण ना. समजलं की नाही? सो वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी. अशा वेळेला दॅट्स वाय यू हॅव टू वॉच. यू वॉच फॉर 6 seconds. 6 seconds मध्ये दोन्ही गोष्टी बघणार तुम्ही. इकडे 6 seconds मध्ये पल्स पण मोजा लागलाय, त्याच 6 seconds मध्ये हार्ट रेस्पिरेशन बघायला लागलाय. करेक्ट ऑर नॉट? त्याला गुणिले 10 केलं, त्याला गुणिले 10 केलं तर 60 सेकंद किती आहे ते दोन्ही. म्हणजे रेस्पिरेशन. आता एक श्वास घेतला बरोबर आहे की नाही? समजा 6 सेकंदच तुम्ही बघणार ना, मग 6 सेकंदात एक श्वास घेतला तर 60 सेकंदात किती झाले? सो इज इट नॉर्मल? सो व्हॉट इज नॉर्मल? करेक्ट, तो कमीत कमी 6 सेकंदात 3 असायला पाहिजे. बरोबर आहे? 1.5, 2 10 गुणिले 10 करणार ना, त्यामुळे 2 असायला पाहिजे. 18 ते 20 ला जायला कमीत कमी 2. कमीत कमी 2 असतील तर इट इज सफिशियंट. 6 सेकंदात 2 ब्रेथ दिसले मला वर आलेले, ते पण सफिशियंट. समथिंग कॉल्ड एज गॅस्पिंग ब्रेथ्स. आणि मग 15-20 सेकंदांना आणि दॅट इज गॅस्पिंग ब्रेथ्स. दोज आर नॉट कॉल्ड एज ब्रेथ, दीज आर डाईंग. ओके, बसताना फार त्रास होतो बराच वेळ, आणि तुला तर बरंच करायचं आहे. ठीक आहे. सो आय एम जस्ट एक्सप्लेनिंग की तुमच्या लक्षात आलं व्हॉट 6 seconds यू शुड बी डुईंग. थोडं काय समजा आता नाही आहे, पल्स पण नाही आहे, ब्रेथ पण नाही आहे. फाइन. एनीबडी वॉन्ट्स टू डू इट नाउ? गुड. क्लॅप फॉर यू. एनीबडी वॉन्ट्स क्लॅप? क्लॅप पण नको तुम्हाला? तुम्ही करा. डू इट. हॅलो दादा, ऐकताय का? तिकडे आहात का तुम्ही? इज इट युअर पोझिशन सो करेक्ट? कारण तुला पल्स चेक करताना एक्झॅक्ट पोझिशन पाहिजे. कारण तुझं पल्स चेक झाल्या तुम्हाला चेस्ट कम्प्रेशन करायचं, त्याला परफेक्ट पोझिशन पाहिजे. ही पोझिशन बरोबर आहे का तुझी? असं तुला वाटतंय का तुला साईडला व्यवस्थित यायला पाहिजे अजून? एक्झॅक्ट साईड. येस. कारण ज्यावेळी चेस्ट कम्प्रेशन करणार त्यावेळी तुम्ही हात ठेवणार असं ठेवणार. तर तिरकं असेल तर हाऊ विल डू फ्रॉम फुट साईड? You have to exactly perpendicular to the victim. So did you activated emergency response system? हॅलो, हां मी ते ADMC कॉलेजमध्ये इमर्जन्सी लवकरात लवकर या. Bring an AED. Tell them very classical AED. मी तुम्हाला नंतर लक्षात येईल तुम्हाला AED काय एवढं महत्त्वाचं आहे याच्यात. You have to tell them. हॅलो, हां ADMC मेडिकल कॉलेजमध्ये इमर्जन्सी आहे. AED किंवा डिफिब्रिलेटर
पॉसिबल तेवढं लवकरात लवकर ठेवूया. Assessment of pulse. Okay, suppose there is no pulse and no BP, no pulse and no breath. CPR. And suppose there is a pulse, but no breaths. Yes. अजून कोणाला answer आहे? There is pulse, but there is no breath. What you will do? Count the pulse. पल्स फक्त चेक केली ना. मी काय विचारतोय, पल्स आहे पण ब्रेथ नाही. पण पल्स आहे तर पहिला विचारायला पाहिजे मग किती आहे. कारण 60च्या वर असेल तर नो चेस्ट कम्प्रेशन, 0 to 60 असेल तर चेस्ट कम्प्रेशन. सो पल्स आहे एवढं उत्तर पुरेसं. पल्स नाही आहे प्रश्न मिळतो. करेक्ट, लक्षात आलं. फाईन. सो ॲज देन तर ठीक आहे. म्हणजे 60च्या वर आहे तर यू गिव्ह ओनली ब्रेथ्स and no chest compression. पण 60च्या आत असेल तर इट कॉल्ड एज अ कार्डियक. ठीक आहे. This is the only 2 people who wants to do it, and we'll go further and do the chest compression now. We have learned all 4. So every person comes and then there is a. मी पहिल्यांदा सांगताना माहिती ह्यातल्या गोष्टी मी सांगू शकलो नाही कारण तसं येतात तुम्ही काय कराल त्याच्यावर मला जास्त कळेल की हे नाही असं नाही असं पण आहे त्याच्यामध्ये, असं नाही असं पण आहे. इट्स ऑल अबाउट प्रॅक्टिस. It's all about how many people wants to do. It's all about sharing of knowledge with each other. It's not one person cannot come and do everything. Okay, so like ह्याच्यामध्ये दोन्ही मध्ये सीन सेफ्टी बघितलीच नाही दोघांनी. Okay, you may not have explained it. We didn't see that you are really looking at here and there. So whatever, if you have seen this very correct, but you have to see that scene safety as well. ठीक है? So shall we go ahead and do now the next step, which is the step which is I want to teach you in like this. This is in depth I have taught you about assessment. The second step is of BLS is second and third step मिळून काय होतं? CPR. त्यातलं CPR. ओके, CP मध्ये दोन. तर पहिला C म्हणजे चेस्ट कम्प्रेशन म्हणजेच कार्डिओ. त्याला चालू करू पहिला. कसं करायचं ते शिकू आणि त्याच्यानंतर ब्रेथ कसं चालू करायचं. सो these 2 things will learn. ठीक है. Observe very carefully. Performing chest compressions correctly is very important, as this will ensure at least 20 to 30% of blood flow. In this video, we are going to learn chest compressions. Make sure that the victim is lying in a supine position on a firm, flat surface. While performing CPR, you must have a clear visible view of the chest. You may also be attaching the chest leads of the defibrillator or an AED during CPR. Hence, you should position yourself by the side of the victim. Remove any clothing so that the bare chest is clearly visible. Put the heel of one hand at the center of the bare chest over the lower half of the breastbone. Then, put the heel of the other hand on the top of the first. Make sure your shoulders are exactly above your hands and your elbows must be straight and locked. Push hard and fast. Avoid pressing directly over the zippy sternum as it can lead to serious injury. Press down at least 2 inches or 5 centimeters with each compression and deliver the compressions in a smooth fashion at a rate of 100 to 120 compressions per minute. Make sure that the chest recoils completely back after each compression. The time for chest compression and chest recoil must be approximately equal. After positioning the victim on a firm surface with your shoulders directly over the chest, press straight down. While doing so, your arms should be kept straight and elbows locked. If you bend your elbows, you will fatigue
Compressions should be regular and smooth, giving same time for compression as well as relaxation. Be sure the heel of the hand is in contact with the chest wall at all times. Compress and release in a steady rhythm. Be sure to keep your fingers off the chest. Massaging or pressing on the chest with the fingers in contact with the chest wall may cause rib injury. One more error is rocking chair technique, where compressions are done from side instead of straight down. Bouncing compressions are not very effective and can cause internal organ injuries. If you keep your hand crossed, it will make it more difficult to apply the right pressure. If you do not bring your shoulders above the hand and stay in sitting position, the chest compression will remain ineffective. So let us summarize most common mistakes which we must avoid during chest compressions. Don't be a rocking rescuer. Avoid bouncing. Avoid bending. Avoid double cross technique. Avoid massaging and don't be a sitter. Quite well explanatory, isn't it? So just I'll tell you the basics of why everything is so particular and you have to do it. You will when you will come and do it here, you will come to know. But the basic thing is you are pumping the heart from outside. Okay? So that जेवढं ते effective असेल, if you ask me the Amitabh Bachchan, with due respect to all your favorite heroes, okay, of BLS, it is a chest compression. I mean to say the most important एक स्टेप मला सर एक करेक्ट स्टेप शिकवा फक्त की जे सगळ्यात जास्त महत्त्वाचे तरी चेस्ट कम्प्रेशन. एखाद्या वेळेस असेसमेंट मध्ये ठीक आहे, ओके, परंतु चेस्ट कम्प्रेशन, that's why the word we use as a BLS providers or teachers or instructors, high quality CPR. High quality. That word high quality means everything has to be perfect. कारण जेवढं तुम्ही पंपिंग व्यवस्थित कराल तेवढं ब्लड व्यवस्थित जात राहील, तेवढा तो पेशंट जगत राहील. Till the time he gets the perfect treatment for the condition which has caused that cardiac arrest. Okay? So let us learn how to do it. So this learning will be 9 people will be coming at a time here. 9 people. There are 9 mannequins. Okay, I can give 10 also. So 10 people will be coming and will be doing, and then the next 10. Okay, so no, probably यातले किमान निम्म्या लोकांनी तरी करायला पाहिजे असं मला वाटतं. So 10 people, just 5 on this side, 5 can come and just take the position. जसं आता तुम्ही व्हिडिओ बघितला ना, no need, we will all 10 will be and we will be observing you. Your teachers will be helping you. Plus there will be video. You have to do with video. तो सगळ्यांचा फेस इकडे का. तुमचा फेस असा पाहिजे, मॅनिकेन परपेंडिक्युलर ठेवा.